میں نے یہ نوٹس میں ڈالا نہیں تھا، لیکن میں آپ سے پھر بھی ذکر کر دیتا ہوں اپنے نبی کے بارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اپنے رسول کا بھی تھوڑا ذکر ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا کا لفظ سمجھتے ہیں آپ؟ ہم تو ویسے استعمال اب نہیں کرتے، لیکن جیسے آدم، آپ اور آپ کی بیوی، کسی کو پکارنے کے لیے یا استعمال کیا جاتا ہے، یا آدم، یا نوح انہ لیس من اہلک، یا نوح۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، انا دینا یا ابراہیم، یا نوح، یا آدم، یا ابراہیم، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ انبیاء کے ساتھ بار بار کیا آ رہا ہے؟ یا ایک مرتبہ قرآن میں نہیں ہے یا محمد، ایک مرتبہ نہیں ہے۔ جب نبی کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایہا المزمل قم فانذر۔ سبحان اللہ، ان کو نام سے ہی نہیں پکارتے۔ اچھا، ان کو نام سے وہ نہیں پکارتے، جب نئے بدو اسلام میں آئے، قبیلے اسلام میں آنے شروع ہوئے حدیبیہ کے بعد، تو ان کو اسلام کی تہذیب کا کچھ علم نہیں تھا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، قبیلے کے کچھ سردار وہ گھر کے اندر تھے، وہ انتظار کر رہے ہیں گھر کے باہر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آ رہے۔ وہ کہتے ہیں یا محمد اخرج علینا، محمد باہر نکلیے، ہم نے بات کرنی ہے۔ کیسے پکارا؟ یا محمد۔ اچھا، یا محمد کے الفاظ میں کوئی بے ادبی نہیں ہے اصلاً، کیونکہ یا آدم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ وہ تو قرآن نے بھی استعمال کیا ہے، لیکن جب عام مسلمان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا یا محمد اخرج علینا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تم ایسے ان کو مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ، اتنا اہتمام اللہ تعالیٰ خود نہیں کرتے اور کسی اور کو نہیں کرنے دیتے۔ اور پھر ان کا نام محمد جب بھی استعمال کیا ہے قرآن نے، 4 مرتبہ محمد آیا ہے اور 1 دفعہ احمد آیا ہے۔ یہ بھی سن لیں۔ آل عمران میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، جہاں محمد کا لفظ آ گیا رسول بھی آ گیا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ، محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ ساتھ میں۔ سورۃ الفتح میں کہہ دیا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ایک مقام ہے جہاں پر رسول نہیں آیا، اور وہ کون سا مقام ہے؟ سورۃ محمد۔ آل عمران میں رسول کے ساتھ ذکر، احزاب میں رسول کے ساتھ ذکر، فتح میں سورت رسول کے ساتھ ذکر، 4 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ 4تھی دفعہ جو میں ذکر کر رہا ہوں سورت محمد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم، سورت محمد کی آیت ہے۔ وہاں پر محمد کا ذکر ہے، لیکن کس چیز کا ذکر نہیں ہے؟ رسول کا، کیونکہ وہاں پر ایک اور بات ہو رہی تھی۔ وہاں پر اصل بات یہ ہو رہی تھی کہ کچھ منافقون نے نیا پروپیگنڈا نکالا کہ کہا کہ ہم بات تو قرآن کی تو مان لیں گے، کیونکہ جب وہ قرآن بول رہے ہوتے ہیں تو وہ رسول ہوتے ہیں، یعنی وہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں اللہ کا، لیکن اگر کوئی صورت نہیں کہہ رہے تو پھر ان کی بات کیوں مانیں؟ ویسے تو مان لیں، ٹھیک ہے اللہ نے بات کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الفاظ آ رہے ہیں، وہ الفاظ کہہ رہے ہیں، وہ تو ہم مان لیں گے، لیکن اگر یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے لیے تیاری کرو، کوئی صورت تھوڑی آئی ہے خامخواہ جنگ کی تیاری کریں۔ اگر وہ رسالت نہیں دے رہے، یعنی قرآن نہیں دے رہے، تو یہ تو صرف محمد ہے، یہ تو محمد کی تھوڑی پیروی کرنی ہے، ہم نے ان کی پیروی اس وقت کرنی ہے جب وہ رسالت دے رہے ہوں گے، رسول۔ اسی لیے اس صورت میں آیت آئی وہ کہتے ہیں لولا نزلت سورۃ، کہتے ہیں سورت کیوں نازل نہیں ہوئی؟
सूरत क्यों नाज़िल नहीं हुई? तो वो एक तफरीक करना चाह रहे थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम आदमी और एक रसूल मोहम्मद एक रसूल। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल का रोल कर रहे होते हैं, यानी कुरान दे रहे होते हैं, तब तो अब वो रसूल हैं, वरना वो बस मोहम्मद हैं। तो कुरान ने सूरह मोहम्मद के नाम से सूरत दी और कहा जब वो सूरत नहीं भी दे रहे होते तो वो कौन है? रसूल है अल्लाह के। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व आमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मद, और जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और उन्होंने जो भी मोहम्मद पर नाजिल हुआ उस पर ईमान लाए। रसूल का जिक्र नहीं किया तो रिसालत का भी जिक्र कर दिया साथ में, वही का मा नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। लेकिन मुझे याद ये सारी बात इसलिए आई कि यहाँ पर इस सूरत में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है अहमद के नाम से। 4 मरतबा मोहम्मद है कुरान में, 1 मरतबा अहमद है, वो इस सूरत में है। वो भी क्या अजीब बात की है अल्लाह ताला ने। अहमद का लफ्ज, पहले मोहम्मद का लफ्ज समझ लें। हम्मदा किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना और किसी का बहुत ज्यादा शुक्र करना। हम मैंने पहले समझा दिया था पहले दिन, याद है ना? उससे इस्मु मफऊल है मुहम्मद, जिसकी बार बार तारीफ की जाए और जिसका बार बार शुक्रिया किया जाए, वो होगा क्या? मुहम्मद। उनका नाम, उस नाम की हकानियत, उस नाम की हकीकत आज तक अजान में शामिल है। हर दुनिया के किसी कोने में इस वक्त जहां एक जगह अजान खत्म होती है दूसरी जगह अजान शुरू हो जाती है, और हर अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और जो भी सुनता है कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीफ की जा रही है, शुक्र किया जा रहा है, यानी उस नाम की तत्बीक, उसकी एप्लीकेशन हर लम्हे हो रही है। और उसके अलावा भी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। लेकिन एक और नाम इस्तेमाल किया गया है मोहम्मद के बजाय, वो क्या है? अहमद। अहमद व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अहमद के मायने 2 हैं, ये सिम तफदील इसे कहते हैं अरबी में। इसके 2 मायने हैं। एक है जो ज्यादा हम्द करे उसको अहमद कहेंगे। अगर आप अल्लाह की हम्द कर रहे हैं और मैं अल्लाह की हम्द आपसे ज्यादा कर रहा हूं तो मुझे क्या कहा जाएगा? अहमद। और दूसरा मायना है जिसकी हम्द ज्यादा की जाए, बनिस्बतन ज्यादा की जाए, उसको भी अहमद कहते हैं। तो अहमद के 2 मायने हैं, हम्द ज्यादा करने वाला किसी और से ज्यादा, और जिसकी हम्द किसी और से ज्यादा की जाए। ये 2 मायने हैं इसके। अच्छा, अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत में ये जाना कि ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये अल्फाज कहलवाए कि मैं आया हूँ तौरात में जो कुछ नाजिल हुआ है उसकी तस्दीक करने और तुम्हें खुशखबरी देने कि मेरे बाद एक रसूल आने वाला है, उसका नाम होगा अहमद। इसम सिर्फ नाम को नहीं कहते, इसम उसकी सिफत को भी कहते हैं। उसकी सिफत होगी अहमद, यानी उसका सिर्फ नाम ही अहमद नहीं होगा बल्कि वो ज्यादा तारीफ करने वाला होगा और उसकी तारीफ ज्यादा की जाएगी। इस तरह कह रहे हैं कि जैसी तारीफ वो अल्लाह की करेंगे कभी किसी रसूल ने, किसी नबी ने, बल्कि किसी इंसान ने नहीं की। और ये कुरान की तरफ इशारा है, जैसी तारीफ अल्लाह की और जैसी वही अल्लाह ताला ने रसूल को दी है ना, उससे अजीम तारीफ किसी और को नहीं दी गई। और शायद इस तरफ भी इशारा है उस रिवायत में कि अल्लाह ताला हमारे नबी को अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन ऐसी तारीफें सिखाएंगे जो कभी किसी मखलूक को नहीं सिखाई गई और उनको अभी तक नहीं सिखाई गई थी। उन्होंने कहा था कि सिखाई जाएंगी उस वक्त। तो ये है, हो गए अहमद। लेकिन दूसरी तरफ कहा वो ऐसी शख्सियत है जिसकी सबसे ज्यादा क्या की जाएगी? जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाएगी। अब अंदाजा करें, ईसाई मजहब आज मुसलमान मजहब से तादाद के एतबार से 2 से 3 गुना बड़ा है। तादाद में वो हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हम्द फिर भी किसकी ज्यादा हो रही है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदाजा करें, फिर अंदाजा करें कि ईसाइयत, क्योंकि मैंने ईसाइयत को करीब से देखा है, अमेरिका में रह के मैंने ईसाइयत के बहुत सारे फिरके, बहुत सारे चर्चेज, डिनोमिनेशंस देखी हैं। ईसाइयत की बुनियाद है हम्द, प्रेज द लॉर्ड, बी ग्रेटफुल। सारी पूरे मजहब की बुनियादी क्या है? हम्द। और फिर प्रेज जीसस, थैंक जीसस, पूरी बुनियाद वो है। और जिस शख्स की गलत तरीके से इतनी हम्द की जानी थी उसकी जबान से कहलवा दिया कुरान में कि कोई आ रहा है जिसकी हम्द ज्यादा होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये थोड़े से खवास थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बारे में जो कुरान में